खोजिली अरण्य जन समाज रे खोजिली अरण्य जन समाज रे खोजिली बारिधि तट सर्वत्र देखिली माता पाद चिन्ह नहेला मातार भेट क्या खोजुले उत्कल गौरव मधुबाबू निश्चित भाव में माँ को खोजुले भाई को खोजुले कहुई माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही सेतिकी बेले परिचय रे संकट सृष्टि हुए सेतिकी बेले अस्तित्व रे संकट सृष्टि हुए जेतिकी बेले निश्चित भाव एक नवजातक तार माँ को खोजी पाए नहीं तार भाई को खोजी पाए नहीं एइथुर निश्चित भाव में सृष्टि हेबो आम अस्मिता अस्मिता मु अछि एही भाव निश्चित भाव में अहम भाव यह मोर स्वाभिमान यह मोर अभिमान यह मोर गर्व यथार्थ रे अस्मि निश्चित भाव में यह मोर अस्तित्व एवं इता निश्चित भाव में यह मोर परिचय जितेबाला अस्मिता जितेबाला अस्तित्व रे परिचय सृष्टि हुए संकट सृष्टि हुए सेतिकी बेले खोजा हुए अस्मिता यही मर्म निश्चित भाव में आलोचना करबा जे ओडिया अस्मिता ए संपर्क रे अनेक वक्ता तांकर वक्तव्य निश्चित भाव में निर्दिष्ट धारणा देइछंती कुहा जाए अस्मिता एहार निगूढ़ शब्दटीए मु अछि एही भाव अर्थात मुकार भाव अहम भाव निश्चित भाव में मुकार भाव एवं अहम भाव यह नकारात्मक दिगरे नवा उचित नुहे यह निश्चित एक सकारात्मक भावना दिगरे उज्जीवित होइछि अस्मिता शब्द मु शब्द निश्चित एक बृहत्तर समाजर अंशविशेष मु शब्द एक बृहत्तर जातिर अंशविशेष मु शब्द एक बृहत्तर संस्कृतिर अंशविशेष मु एक महा जातीयतार चेतनार उद्भूत होइथिबा एक क्षुद्र प्रतीकटे मात्र एई मुकार निश्चित भाव में अहम भावना मुकार भावना एठारे सकारात्मक भावना मु ओडिया मोर प्रत्येकटी हृदयर स्पंदन रे निश्चित भाव में ओडियात्व रहिछि एही भावना आउ मध्य महाजातीयतार भाव को उद्रेक करई ए जातिर जीवन वेद रचना करिथिबा ओडिया भागवतर स्रष्टा जगन्नाथ दास से दिन कहिथिले सकल वैष्णव पूजिब आपणा तत्व न छाड़िब निश्चित भाव में आपणा तत्व यही शब्दटी निश्चित भाव में परिचय निजार परिचय बहन करुथिबा जो माटी पानी पवन भाषा तार परंपरा ए दिग को समृद्ध करी निश्चित भाव में एक परिचय सृष्टि हुए मु ओडिया ओडिशा मोर घर ओडिया भाषा मोर भाषा ओडियार संस्कृति ओडियार परंपरा ओडियार प्रवाद प्रवचन प्रहेलिका ये जो कह जाए ए समस्त को निश्चित भाव में संबल करी मु बंची यह मोर शिव प्रतिभा बल विश्वर कोण अनुकोण में पहुँची पारे मु प्रथम परिचय देवी मु ओडिया सेथिपाई गोपबंधु दास कहिथिले थिले जहीं तहीं भारत बक्षरे मणि भी अच्छी मु आपणा कक्षरे यथार्थ रे मु ओडिया भाव में मोर आत्मस्वाभिमान अच्छी मोर आत्मविश्वास अच्छी मोर स्वतंत्र परिचय अच्छी निश्चित भाव में यह ओडिया अस्मिता अतीत में ओडिशार राजा महाराजा माने ए जातिर कीर्ति को ऊर्ध्व को तोली धरी थे ओडिशार गजपति राजा माने ओडिशार सूर्यवंशी राजा माने जहाँ कह जाए सम्राट खारवेल अन्य राजा महाराजा माने दिग्विजय हेउ किंबा अनन्य कीर्ति स्थापन करी ए जातिर अस्मिता को ए जातिर परिचय को निश्चित भाव में विश्ववासी को देखई देइथिले जणई देइथिले मो माटीर कीर्ति कोणार्क मंदिर लांगुला नरसिंह देवंकर अनुपम कीर्ति मो जातिर बड़ देउल श्री जगन्नाथ मंदिर निश्चित भाव में चोड़गंग देवंकर अनवद्य अवदान ए जाति प्रति यह तो ओडिशार परिचय यह तो ओडियार परिचय मो ओडिशार छौ नृत्य मो माटीर स्वाभिमानी ओडिसी नृत्य निश्चित भाव में विश्वविदित मो माटीर महाकवि शूद्रमुनि ए माटीर आदिकवि सारला दास जहाँकर समृद्ध रचना निश्चित भाव में ये जाति को जुग जुग धरी उद्बोध करुँची ओडिया अस्मितार जो कहुच्छी प्रचंड प्रवक्ता प्रचंड स्वाभिमान आहुरी मध्य ओडिया जाति तार अस्मिता खोजुला बेले ओडिया जाति तार परिचय खोजुला बेले ठीक सही मुहूर्त में जातिर निर्वेदता को पछ करी ए माटीर स्वाभिमानी मनीष ए माटीर स्वाभिमानी सन्थ जी गोस्वामी जगन्नाथ दास रचना करिगले ओडिया भागवत जहाँकि आज ओडिशार प्रत्येकटी घरे घरे पूजित ओडिया जातिर जीवन वेद मो ओडिया माटीर बरपुत्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जहाँ को कह जाए शब्द सम्राट जे रीतिजुगर आलंकारिक श्रेष्ठ कवि ए जातिर साहित्य को समृद्ध करिसंती आहुरी मध्य ए माटीर बरपुत्र माने नौ वाणिज्य करी जाभा सुमात्रा बालीद्वीप बोर्नियो सिंघल इत्यादि द्वीप को जाई किभली भाव में ए जाति को समृद्ध करथिले आउ सेइथिपाई तो अतीत रे ओडिशा महा विभवशालिनी हेइथिला कविंक भाषा रे विदेश व्यापार
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଣିବେ ଦେଶେ ନାନା ବିଭବ ଫେରିବ କି ଶୋଭାମୟୀ ଗୋ ତୋର ଲୁପ୍ତ ଗୌରବ। ଅତୀତରେ ଏ ମାଟିର ପାଇକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମାଟିର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ଏ ମାଟିର ଦଳ ବେହେରା, ଏ ମାଟିର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏ ମାଟିର ଚୁଆଳ ସିଂ ଏବଂ କହ୍ନେଇ ଚମ୍ପତି ରାୟଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ପାଇକମାନେ ଏ ଜାତିର ଏ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଛାତିର ରକ୍ତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ରରେ ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା, ଚାରୁକଳା, କାରୁକଳା, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଯଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଗ୍ବିଦିଗ ଛୁଟୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭାଗର ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛୁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଆକୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାବ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆଉ ପ୍ରକଟିତ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ପରିଚୟକୁ ବହନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଗର୍ବିତ ନୁହଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବାହୁ ପ୍ରସାରୀ ସମନ୍ୱୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଶିବ, ଶାକ୍ତ, ଶୌର୍ୟ, ଗାଣପତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମହାମିଳନ ଘଟିଛି। ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନାନକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମହାବୀର ଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ, ସବୁ ଜାତି ପାଇଁ ଉଦାର ଭାବନା, ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ଭାବନାରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାକି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟ କେତେ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଷଢ଼େଇ କଳା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖରସୁଆଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଂହଭୂମ ଆଉ ବୀରଭୂମ ରାଞ୍ଚି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟଥିତ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ତ ଆମର ଜାତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଘୋର ଦୁର୍ଯୋଗ। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସଙ୍କଟରେ, ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଜି ସଙ୍କଟରେ। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବୀରତ୍ୱର ସହକାରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜର ନିହାଣ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ କୋଣାର୍କ ଭଳି ଅପରୂପ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧନରତ୍ନ ବୋହିକୁ ଏହାକୁ ବିଭବଶାଳୀ କରିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ସେମାନେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ? ନିଜ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ, ନିଜ ଜାତିକୁ ନେଇ, ନିଜ ଭାଷାକୁ ନେଇ, ନିଜ ମାଟିକୁ ନେଇ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋର ପରିତାପର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଏଠି 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ରଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପର୍ବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାନ ପର୍ବ ଖୁଦୁରୁକୁଣି, କୁମାରୋତ୍ସବ ଭଳି ମହାନ ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତ ଓଷା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଡାଲ ଖାଇ ନୃତ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ହାତଛଡ଼ା ହେଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ମା' ମାଟିର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁ। ଆମ ମାଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ କୁଣ୍ଠା ଲାଗେ। ଆମେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେକୁ ଆପଣଉଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପଖାଳର ବାସ୍ନା, ବଢ଼ିଚୁରା, ଶାଗ, ପୋଇ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଗର, ପିଜା ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ଗୁଡ଼, ବାସି ପଖାଳ, ଶୁଖୁଆ ଏବଂ ଶାଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ ଶୁଭ ସକାଳ କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟିଏ କହିଥାଉ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁ। ସତରେ ଆମ ଅସ୍ମିତା ହଜିବନି ତ?
ଏବଂ ଶେଷ କଥାରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଅସ୍ମିତା ଯାହାର ଆଭିଧାନିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅଛି ଏହି ଭାବ ସତରେ ମୁଁ ରହିବା ଦରକାର ମୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ମୋର ଭାଷା ମୋର ସଂସ୍କୃତି ମୋର ପରମ୍ପରା ମୋର ଐତିହ୍ୟ ଏସବୁ ଯେବେ ଜୀବିତ ରହିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ବହନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୋ ମାଟି ବଢ଼ିଆ ମୋ ଭାଷା ବଢ଼ିଆ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ବି ବଢ଼ିଆ ମୋ ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥର ଦେଶ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 2500 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟଶଣୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏହା ତ ମୋର ଅସ୍ମିତା ଏହା ତ ମୋର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭାଷା ଉଠିବ ଏ ଜାତି ଉଠିବ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଗ୍ଲାନିକୁ ଭୁଲି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବହନ କରିବେ ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ବହନ କରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମୋ ମାଟିର ମହକ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।